الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع بإذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، آج 26 دسمبر 2022 بروز پیر ہے اور آپ کے یہاں صفدرآباد تحصیل شیخوپورہ میں تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں آپ اور ہم جمع ہیں. میرے دوستو، ہماری رنگ کا، ہماری قوم کا، ہمارے علاقے کا، ہمارے قبیلے کا، ہماری زبان کا، ہمارے وسیب کا تعارف بعد میں ہے. سب سے پہلا تعارف ہمارا نسبت رسول سے ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. رسالت مآب علیہ السلام سے ہمارا بنیادی مضبوط تعلق کلمے کا ہے. یہ سب سے بڑا تعلق ہے. اس کے بعد ہمارا ملک ہے، ہماری قوم ہے، ہمارا قبیلہ ہے، ہماری زبان ہے، ہمارا وسیب ہے. تو جب سب سے بڑی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگیوں میں، ہمیں چاہیے ہم اپنی محنتوں میں، ہمیں چاہیے ہم اپنے خاندان، اپنے معاشرے میں رسالت مآب علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں. اور یہ بات دنیا میں طے شدہ ہے کہ دنیا میں سب سے عقل مند انسان کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس دھرتی پہ سب سے عقل مند ہیں. ان سے بڑھ کے عقل مند کوئی نہیں ہے. تو ہمیں حضور پاک کی تعلیمات پر آنکھیں بند کر کے عمل کر لینا چاہیے. میرے دوستو، دنیا کی سائنس آج کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 100 کلومیٹر کا حساب لگا رہی ہے. سائنس کی ترقی اب بتا رہی ہے. گوگل میپ اب آیا ہے. آپ اب یہاں سے بیٹھ کر کسی علاقے میں جانے کے لیے وہاں کی لوکیشن منگوا کر آپ جا سکتے ہیں. آپ لوکیشن کو فالو کریں، انٹرنیٹ آپ کو دکھائے گا یہ راستہ اتنا، یہ راستہ اتنا. بلکہ اب تو جدید طرز ہو گیا ہے، یہ راستہ ٹوٹا ہوا، یہ راستہ صحیح. بلکہ اس سے بھی بڑھ کے لائیو لوکیشن میں یہ سلسلہ آ گیا ہے کہ اس راستے پہ اس وقت رش ہے اور یہ راستہ بالکل کھلا ہوا ہے. اتنا دکھا رہا ہے. یہ جدید سائنس کے ترقی کا زمانہ ہے. میرے پاک پیغمبر نے جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے فرمائی ہیں، سائنس اب اس کو پروف کر رہا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ مدینہ طیبہ میں رسالت باب موجود ہیں. مسند میں صحیح روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی وسعت بتائی کہ اے لوگو، جنت کتنی بڑی ہے، جنت کے درخت کتنے بڑے ہیں، ان درختوں پہ لگی ٹہنیاں کتنی بڑی ہیں، ان ٹہنیوں پہ لگے ہوئے پتوں کی وسعت کیا ہے. تو حضور پاک نے مثال دیتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ذرا توجہ رکھنا، ذہن اور توجہ کو سلپ نہ ہونے دینا.
वरना शायद आप मेरी ये बात न समझ सको। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, जन्नत के दरख्त के एक पत्ते से दूसरे पत्ते के दरमियान बड़ा फासला है। सहाबा ने कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह कितना एक फ़ासला है? तो हुज़ूर पाक ने फरमाया, जिस जगह हम बैठे हैं मदीना तैयबा में, फरमाया यहाँ से लेकर अगर हम बसरा तक सफ़र करें, बसरा इराक़ का शहर है, फरमाया यहाँ तक सफ़र करें, या मदीना तैयबा में बैठे हैं हम हजर तक सफ़र करें, यह हजर खलीज वस्ता का इलाका है, फरमाया इधर से बसरा तक का सफ़र हो या इधर से हजर तक का सफ़र हो, इतना बड़ा फ़ासला तय करने के बाद जब हम इन एरियाज़ में पहुँचेंगे तो एक पत्ते से दूसरे पत्ते का फ़ासला जन्नत में इतना होगा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बज़ात ख़ुद बसरा भी तशरीफ़ नहीं ले गए थे, रिसालत माब हजर भी नहीं पहुँचे थे। गूगल मैप उठाइए जो दुनिया के फ़ासलों को बताता है। आप करंट लोकेशन में, योर लोकेशन में मदीना तैयबा को फिट कीजिए, जहाँ तक बंदे ने जाना हो उस जगह बसरा को या हजर को फिट कीजिए, दोनों के किलोमीटर, दोनों का फासला, दोनों का रास्ता एक जैसा है। ये आज साइंस बता रही है कि वो फासला एक जैसा 1400 साल पहले बनफ्से नफीस रिसालत माब अलैहिस्सलाम भी नहीं गए, सामने बैठने वालों में भी शायद अक्सर लोग न गए हों कि बसरा कितना दूर है और ये कितना दूर है हजर का इलाका। पैगंबर करीम ने बताया, आज साइंस ने मान लिया, तो मैं इस बुनियाद पे कहता हूँ दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान ने जो हमें तालीमात बताई हैं उस पे चल के हमारी दुनिया भी बेहतर बनेगी, हमारी आखिरत भी बेहतर। आज हम जिस कॉन्फ्रेंस में हैं यह है तालीमात पैगंबर। तालीमात जमा है तालीम की। पैगंबर का माना है अल्लाह का पैगाम लाने वाला। ये पैगंबर हम उर्दू में कहते हैं, असल लफ्ज़ है पैगाम्बर। क्या माना? जो पैगाम लेकर आए उसे पैगाम्बर कहते हैं। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम, खालिक ने अपना पैगाम मखलूक को भेजा, मालिक ने अपना पैगाम ममलूक को भेजा, राज़िक ने अपना पैगाम मरज़ूक को भेजा। उसका वास्ता नबी होता है, उसका वास्ता रसूल बनता है, उसका वास्ता पैगंबर कहलाता है। ये जो नबी है, ये जो रसूल है, ये जो पैगंबर है, ये खालिक की बात को मखलूक तक पहुँचाने का ज़रिया है, खालिक के पैगाम को मखलूक तक पहुँचाने का सबब है, खालिक के पैगाम को मखलूक तक पहुँचाने का वास्ता है। इसके ज़रिए खालिक मखलूक तक अपनी बात पहुँचा देते हैं। आप कहेंगे अल्लाह को नुमाइंदा रखने की ज़रूरत क्या है? अल्लाह ने दरमियान में वास्ता क्यों रखा? क्या अल्लाह मखलूक से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते? बाबा, अल्लाह तो बात कर सकते हैं, अल्लाह को वास्ते की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को दरमियान में ज़रिए की ज़रूरत नहीं है। तो फिर रब ने दरमियान में रसूल को वास्ता क्यों रखा? मेरे दोस्तों, उसकी वजह भी अल्लाह की रहमत है, उसकी वजह भी अल्लाह की शफ़क़त है, उसकी वजह भी अल्लाह का करम है। आप कहेंगे खालिक मखलूक से बात करे, दरमियान में वास्ता न हो, अल्लाह के करम का मतलब, शफ़क़त का मतलब, रहमत का मतलब। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला जब बात फरमाएंगे, सामने मखलूक ने बात सुननी है तो मखलूक के कानों में वो ताब नहीं है जो अल्लाह की बात को डायरेक्ट सुन सके। मखलूक के दिल में वो पावर नहीं है कि खालिक की बात को समझ सके। मखलूक के दिमाग में वो कुव्वत नहीं है कि खालिक की बात को समझ सके। अल्लाह दरमियान में एक वास्ता पैगंबर रखते हैं, वो नबी खालिक की बात को सुनता है, मखलूक तक बात पहुंचाता है। उस नबी को रब वो ताकत देते हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के बस की बात नहीं होती, जो दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स उसके सामने ढेर हो जाया करती हैं। उस नबी को वो ताकत मिलती है जिस ताकत के बलबोते पे नबी अल्लाह की बात को सुन के मखलूक तक बात पहुंचा देता है। अगर दरमियान से ये वास्ता निकाल दिया जाए तो कभी मखलूक खालिक की बात को डायरेक्ट नहीं सुन सकते।
आप कहेंगे कैसे? कोई मिसाल दें, कोई एग्जाम्पल दें, कोई तरतीब दें, कोई बात हमें समझाने के लिए कोई मिसाल पेश करें। मेरे दोस्तों, मैं बात पेश करने लगा हूँ, ज़रा तवज्जो रखना। दरमियान में रसूल होगा, खालिक की बात मखलूक समझ पाएगी, वरना ये बात नहीं बनेगी। मैं एक मिसाल पिछले अंबिया की देता हूँ, एक मिसाल उम्मत मुहम्मदिया की देता हूँ, फिर आप समझेंगे कि हमें हमारे पाक पैगंबर ने तालीमात अल्लाह ताला से लेकर कैसे पहुँचाई हैं। पिछले अंबिया में वाक़या सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का है, मौजूदा दौर में वाक़या रसूलुल्लाह का है। पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये को देख लेते हैं। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने को शुरू हो के लोगों में दाखिले की इब्तिदा हो चुकी है। लोग वफ़द दर वफ़द हज़रत मूसा का कलमा पढ़ रहे हैं। हज़रत मूसा को रब ने फ़तह याब किया, रब ने तौरात दी, अपनी किताब दी, अपने अहकामात दिए। जब लोगों तक ये चीज़ पहुँची, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग दीन भी की, इशाअत दीन भी की, ये सब कुछ पहुँचा दिया। तो कौम के कुछ लोगों को ख्याल हुआ, दरमियान में मूसा अलैहिस्सलाम का वास्ता क्यों है? हम तो अल्लाह से खुद बात कर लें, अल्लाह की बात को सुन लें, अल्लाह को देख लें। हालांकि अल्लाह का कानून है, दुनिया में रह के मखलूक अल्लाह को नहीं देख सकती, वास्ता नबी ज़रूरत है। अल्लाह का ऐलान है, ला तुद्रिकुहुल अबसारु वहुव युद्रिकुल अबसारा वहुवल लतीफ़ुल खबीर। फरमाया, ए लोगो, तुम्हारी आंखों में दुनिया में रह के वो पावर, सकत, कुव्वत व हिम्मत व ताकत नहीं है कि ये अपने खालिक का इदराक कर ले, बल्कि अल्लाह तो आंखों का खालिक व मालिक व राज़िक है। वो अल्लाह इनको देखता है, समझता भी है। तुम दुनिया में रह के रब को नहीं देख सकते, ये ऐलान है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के चंद अफराद ने इस ऐलान को वायलेट किया है। हज़रत मूसा को अर्ज़ किया, हमें अल्लाह दिखाएं, अरिनल्लाह जहरा, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, अल्लाह से बात करना चाहते हैं। हज़रत मूसा समझाते रहे, कौम न मानी। 70,000 बंदों ने 70 बंदे अपने नुमाइंदा बना दिए। हज़रत मूसा लेकर कोहतूर पे पहुँचे, मेरे मौला ये 70 बंदे आपको देखना चाहते हैं। फरमाए, लन तरानी, हरगिज़ नहीं देख सकते। कहा, अल्लाह इनकी ख्वाहिश ये है। रब ने फरमाया, कौम को तूने बता दिया? या अल्लाह, मैंने तो बता दिया। कौम अपनी बात पे डटी हुई है, ये नबी के वास्ते को क्रॉस करना चाहती है, नबी के ज़रिए को हटाना चाहती है, खुद अल्लाह से डायरेक्ट होना चाहती है। फरमाया, ए मूसा, इन्हें कह दे, उन्जुर इलल जबल, ज़रा इस पहाड़ को देखो, इन इस्तकर्रा मकाना, रब इस पे तजल्ली डालेंगे। अगर ये पहाड़ अपनी जगह पे कायम रहा, अल्लाह की तजल्ली को ये पहाड़ बर्दाश्त कर पाया, तो फिर तुमने बर्दाश्त कर लेना है। कौम ने कहा, जी बहुत अच्छा। उन्होंने पहाड़ को टिकटिकी लगा के गौर से देखना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद, कौम मौजूद। कुरान कहते हैं, जब रब ने, अल्लाह ताला ने वहाँ से तजल्ली आसमान से नाजिल की, पहाड़ क्या हुआ? जालहू दक्का, पहाड़ तो जल के रेजा रेजा हो गया। वो रेजे रेजा होने के बाद कौम मर गई। वखर्रा मूसा साइका, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। बेहोश मुर्दा नहीं जिंदा होता है, जिंदा को होश आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उठे, इफाका हुआ, कौम को मरा हुआ देखा, पहाड़ को रेजा रेजा पिसा हुआ देखा। अल्लाह से फिर दुआ की, मेरे मौला, मेरी इस कौम के 70 बंदों को दोबारा ज़िंदगी दे दे। अल्लाह जानते हैं हज़रत मूसा ने दुआ क्यों की है, लेकिन फिर भी हज़रत मूसा की ज़बान से ये बात अल्लाह ताला ने सुनने के लिए फरमाया, ए मूसा, आप ये दुआ क्यों कर रहे? अल्लाह, मैं दुआ इसलिए कर रहा कि अब ये तो मर गए, मैं वापस कौम के पास जाके वो इंतज़ार में होंगे, उन्हें कहूँगा तुम्हारे 70 बंदे जो गए थे वो मर गए। अब लोग कहेंगे, आपने पहले अल्लाह दिखाना नहीं था, हमारे 70 बंदे इस बहाने मार दिए। ऐ मूसा, आप चाहते क्या हैं? अल्लाह, मैं चाहता हूँ इन्हें दोबारा ज़िंदगी मिले ताकि ये कौम के पास मेरे साथ वापस जाएं।
कारगुजारी सुनाएं, अपने ऊपर का हाल बताएं, आंखों देखा मामला सुनाकर कौम को मुतमईन करें। नबी के वास्ते को क्रॉस नहीं किया जाता, बल्कि नबी की बात पे ईमान लाया जाता है। दुआए मूसा कबूल हुई, 70 बंदे जिंदा हुए, हजरत मूसा ने साथ लिया, कौम के पास पहुंचे, कौम को बताया, कौम मान गई। मेरी बात का मतलब मखलूक खालिक से डायरेक्ट नहीं हो सकती जब तक वास्ता नबी न हो। मखलूक खालिक की बात सुन नहीं सकती जब तक जरिया पैगंबर न हो। मखलूक खालिक तक पहुंच नहीं सकती जब तक दरमियान में सबब पैगंबर न हो। हाँ, पैगंबर अल्लाह की बात को भी सुनता है, नबी अल्लाह को देखता भी है। कौम अल्लाह को नहीं, अल्लाह के नुमाइंदे को देखती है, अल्लाह को नहीं, अल्लाह के नुमाइंदा को सुनती है। दुनिया में रह के खालिक मखलूक खालिक को नहीं देख सकती, खालिक का कलाम मखलूक समझ नहीं सकती। तो इसी वजह से वास्ता नबी जरूरत है। ये तो पिछले अंबिया की मिसाल है। इस दौर में यानी उम्मत मुहम्मदिया में, रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मुतारा में क्या ऐसा कोई वाकया है? जी हाँ है। आप तवज्जो रखना, मैं ये वाकया आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। अल्लाह ताला ने हजरत रसूलुल्लाह को फरमाया, लव अंजलना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। क्या मतलब? महबूब मुस्तफ़ा कुरान तो आपके दिल पे आया, अगर आपके दिल पे न आता हम इस पहाड़ पर भी कुरान को उतार देते जो दुनिया में पहाड़ हैं, तो ये पहाड़ों में दो चीज़ें पैदा हो जाती। लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, ये इनका गोया सर भी झुक जाता और ये भी रेजा रेजा हो जाते। अल्लाह पहाड़ कुरान करीम को अपने पास हासिल न कर सकते, जल जाते। फरमाया जी हाँ। का क्यों? का मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के कलाम का जलाल, अल्लाह का रोब, रब का दबदबा इतना। पहाड़ों में ताकत व कुव्वत व सकत व हिम्मत व बस और ताप की बात नहीं है कि ये रब का कलाम बर्दाश्त कर पाए, इसलिए हमने पहाड़ पे नहीं उतारा। शेखोपुरा के गयूरों मुझे बताओ, पहाड़ पे कुरान आता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, उस पे नहीं आया। पहाड़ के बजाय कुरान किस पे उतरा? हुज़ूर पाक के दिल पे उतरा। नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक के दिल अक़दस पे उतरा, सीने मुस्तफ़ा में आया। वो कलाम हुजूर के सीने में आया, उम्मत के पास पहुंचा। आज हम कलाम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, हमारे बच्चे हमारे उलमा हुफ़ाज़ व कुर्रा याद भी करते हैं। रमज़ान में पूरा कुरान हर मुसलमान तरावी में सुन भी लेता है। हमें तो तकलीफ नहीं होती, हम तो नहीं जलते, हम तो रेजा रेजा नहीं होते। चलो किसी बच्चे को पढ़ा दो, उसके सीने में नऊज़ुबिल्लाह हार्ट अटैक तो नहीं होता, उसकी जुबान तो नहीं जलती। ये क्या मतलब? पहाड़ पे आता, पहाड़ जल जाता, पहाड़ों पे उतरता, रेजा रेजे हो जाते। दिलों में आ गया, कुछ न हुआ। हमने पढ़ लिया, कुछ न हुआ। हमने सुन लिया, कुछ न हुआ। किताबों में लिख लिया, कुछ न हुआ। क्या मतलब? ये कुरान वो कुरान नहीं है। नहीं नहीं, ये वही कुरान है। तो फिर ये असर क्यों नहीं पड़ता? कहते हैं वजह ये है, डायरेक्ट पहाड़ पे आता, पहाड़ को जला देता। ये डायरेक्ट नहीं आया, इनडायरेक्ट आया, बगैर वास्ते के नहीं आया, वास्ते के साथ आया। बगैर जरिए के नहीं आया, जरिए के साथ आया। वो जरिया, वो वास्ता क्या है? फरमाए सीना मुस्तफ़ा है, कलाम खुदा सीना मुस्तफ़ा से गुजरा, जलाली कलाम जमाली बन गया। हरारत बुरूदत में बदल गई, शिद्दत और हिद्दत नरमी में बदल गई। हुज़ूर पाक के सीने की बरकत, हुज़ूर पाक के सीने का असर, रिसालत माब अलैहिस्सलाम के सीने को उस कलाम ने क्रॉस किया, तो उस सीने में इतनी बरकत, इतने उस सीने के अनवारात, इतने तजल्लियात के जलाल जमाल में बदला।
गर्मी नरमी में बदली, शिद्दत प्यार में बदली, और अब कलाम ये है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा। बीमारी लगे कुरान पढ़ो सेहत मिलती है, कलाम पढ़ो शिफा मिलती है, तकलीफ हो कलाम का दम रखो सेहत याब हो जाता है। का वजह क्या है? का वजह हुज़ूर पाक के दिल की कुर्बानी है। सुने, मैंने जुमला कहा था, मैंने कहा खालिक ने अपनी बात मखलूक तक पहुंचाने के लिए वास्ते नबुव्वत रखा, नबुव्वत के वास्ते से हम तक कलाम पहुंचा। मैंने फिर सवाल उठाया कि हम तक डायरेक्ट अल्लाह बात क्यों नहीं करते? कहा वजह हम हैं, हम में ताकत नहीं है। अल्लाह दरमियान में नबी रसूल पैगाम्बर अपना पैगंबर उसे बनाते हैं जिसमें ताकत कुव्वत सकत हिम्मत इतनी हो वो अल्लाह को देखे भी उसे कुछ ना हो, अल्लाह की बात सुने भी उसे कुछ ना हो, फिर वो उम्मत तक पहुंचाए उसे नबी कहते हैं। तो पता चला दुनिया के पहाड़ों की ताकतों की मिसाल लोग बड़ा मिसाल में बात करते हैं कि जी पहाड़ जितना हौसला, पहाड़ जितना इसका रौब, पहाड़ जितनी इस्तिकामत, फला जबले इस्तिकामत, और इसकी इस्तिकामत पहाड़ों जैसी। ठीक है बाबा, पहाड़ों का रुतबा होगा, लेकिन पहाड़ों की ताकतें, पहाड़ों की पावर, पहाड़ों की कुव्वत, पहाड़ों की हिम्मत और सकत ये बाद में है। इन सब से बढ़ के पावर है तो मेरे मुस्तफ़ा के सीने में है कि जिस सीने ने कलाम इलाही को बर्दाश्त किया तकलीफ न हुई, अपने अंदर समो लिया कोई तकलीफ न हुई, तो पता चला इन पहाड़ों में वो ताकतें नहीं है जो दिल मुस्तफ़ा में। इस बुनियाद पे कहा नबी वो वास्ता है, नबी वो जरिया है, नबी वो दरमियान का सबब है जिसके जरिए खालिक मखलूक तक अपनी बात को पहुंचाता है। हमारा उन्वान था तालीमात पैगंबर। पता चला पैगंबर करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की जो तमाम तालीमात हैं वो हमें असल में अल्लाह की तालीमात हैं, जरिया मुस्तफ़ा है, पहुंचा मखलूक खुदा के पास। तालीमात मुस्तफ़ा में हमें एक बात अगर बुनियादी तौर पे हम कहें तो हमें अल्लाह का कलाम बताता है। सूरत नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 113 रब्बे करीम ने फरमाया व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। महबूबम हमने आपकी तरफ कलाम खुदा इसलिए नाजिल किया है कि आप कलाम खुदा को पढ़ के दुनिया को ये बात बताएं। और आयत नंबर 113 में यूं फरमाया व अनज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिक्मा व अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूबम हमने आप पर कुरान भी उतारा, आप पर हदीस भी उतारी, वल हिक्मा हदीस भी उतारी, व अल्लमका मा लम तकुन तालम। कुरान और हदीस के जरिए हुज़ूर पाक को उन उलूम से अल्लाह ने रोशनास करा दिया जो पहले नहीं जानते थे। कलाम आया, फरमान आया, कुरान आया, उलूम मिल गए, पैगंबर इन उलूम से रोशनास हुए। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब मुस्तफ़ा आप पे अल्लाह का कुरान और हदीस को उतारना आप पे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तो हुज़ूर पाक को रब ने जो कलाम दिया, जो तालीम दिए, जो उलूम दिए, हुज़ूर ने हम तक पहुँचाए हैं। तालीमात मुस्तफ़ा वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पर हम अकीदे से लेकर अमल तक, अमल से लेकर कौल तक, कौल से लेकर फ़ेल तक, फ़ेल से लेकर तिजारत, तमद्दुन, तहज़ीब, सकाफ़त, मुआमलात, अपनी गमी खुशी तक एक एक मसले में शरीयत से रहनुमाई ले सकते हैं। आज मसला ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ दुनिया की तालीमात को सामने रखा है, रसूलुल्लाह की तालीमात को सामने नहीं रखा। अगर हमारे सामने रिसालत माब की तालीमात हों तो खुदा की कसम हम कभी नाकाम नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों में एक जुमला समझाने के लिए कहता हूँ, तवज्जो रखना। हुज़ूर पाक की तालीमात सिर्फ नमाज नहीं है, सिर्फ रोज़ा नहीं है, सिर्फ हज व ज़कात नहीं है, बल्कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक लफ्ज़ में कई कई तालीमात मौजूद होती हैं। मसलन सही बुखारी किताबुल अदब हज़रत अनस इब्न मालिक
रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत मौजूद है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इरशाद फरमाते हैं मेरा छोटा भाई था, उसने एक बुलबुल पाल रखी थी, उसकी बुलबुल फौत हो गई। रिसालत में आप आते थे, उस बच्चे के साथ प्यार की बातें करते। तो जब आप इस्लाम को पता चला कि अनस इब्न मालिक के छोटे भाई की बुलबुल फौत हो गई है, हुज़ूर पाक घर में उसकी ताज़ियत के वास्ते आए। आकर उस छोटे बच्चे को फरमाया, या अबा उमैर मा फालन नुगैर, ओए अबू उमैर तेरी बुलबुल का क्या बना। हदीस का लफ्ज एक है, मसले कई हल होते हैं। ये मैं तालीमात पर बात कर रहा हूं, आप कहेंगे कैसे। सबसे पहली बात, वो बच्चा छोटा है, हुजूर पाक ने उसे उबैदुल्लाह तो नहीं कहा, नाम तो उबैद है, अब्दुल्ला है। उसे हुजूर पाक ने अबू उमैर क्यों कहा है। उमैर तो उसका बेटा नहीं है, अभी वो अब्बू भी नहीं है, अभी तो वो खुद बच्चा है, अभी तो कोई उसका और अब्बू है। इसको अबू उमैर क्यों कहा, अभी तो शादी नहीं हुई। शादी के बाद बंदा खुद को अबू उमैर कहे तो बात बनती है कि बच्चा जन गया। तो हुजूर पाक ने तो क्यों कह दिया। उलमा कहते हैं इससे पहला मसला हल हुआ कि अभी किसी की शादी न हुई हो, वो खुद को अबू की निस्बत के साथ नाम रखना चाहे तो रख सकता है। एक मसला और हल हुआ, बाबा वो क्या, बुलबुल फौत हुई, हुजूर ताज़ियत पे आए, और बंदा फौत हो जाए ताज़ियत पे आया जा सकता है कि इंसान फौत हो गया, ओ बाबा किसी का जानवर मर जाए तो ताज़ियत करनी चाहिए या नहीं। ये आज से 1400 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद इंसान ने बता दिया, ओए किसी का नुकसान बंदे का हो या जानवर का हो, ताज़ियत करनी चाहिए। अल्लाह ने करे किसी दी मंझ फौत हो जावे तो बताओ फातिहा बढ़ता या नहीं बढ़ता। हाँ, तो हुज़ूर पाक ने अपने अमल से हमें उस वक्त तालीम दे दी। जानवर की वफात पे पैगंबर अलैहिस्सलाम ताज़ियत पे आए। एक मसला मजीद भी निकला, भाई वो क्या, हुज़ूर पाक कितने बड़े फर्द हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे के पास आए, पता चला ओए बड़ा छोटे से दिलजोई करे तो छोटा नहीं रहता। भाई ये बड़े को इस तरह छोटे के साथ शफकत का मामला कर लेना चाहिए। एक मसला और भी निकला, भाई वो क्या है कि घरों में अगर खुराक भी ठीक दो, उनकी सेहत का ख्याल भी करो, तो परिंदे पालना जायज है। वरना घरों में ये बुलबुल पकड़ के अबू उमैर ये हजरत अनस के छोटे भाई ने रखी थी, तो हुजूर फरमाते नाजायज काम किया है, गुनाह का काम किया है, आज के बाद ये काम न करना। ना पैगंबर ने रोका नहीं है, मना नहीं किया, बल्कि बुलबुल के रखने पर उसकी वफात का ताज़ियत पे तशरीफ लाए, पता चला घरों में परिंदे पालना जायज है। इस तालीम के बाद एक और मसले को भी समझा दिया, वो क्या है, एक जमीन मक्का मुकरमा की है, एक जमीन मदीना तैयबा की है। मक्का मुकरमा में शिकार करना मना है। अल्लाह आपको ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से इन खूबसूरत मुकद्दस मकामात पे हमें भी ले जाए। जब आप एहराम की चादर पहन के वहां मक्का मुकरमा में होंगे, तो उस वक्त कोई कबूतर बैठा हो, कोई चिड़िया बैठी हो, कोई कबूतर के मामलात इस तरह कुछ और हो, आप शिकार नहीं कर सकते। कुरान ने मना किया है, आपने शिकार नहीं करना। कुरान कहता है वैदा हललतुम फस्तादु, एहराम खोल लोगे फिर शिकार के मामलात हैं, पहले शिकार जायज नहीं है। ये मक्का मुकरमा का मसला है, लेकिन मदीना तैयबा में ऐसा मसला नहीं है, यहाँ परिंदों का शिकार जायज है। तभी तो उस बच्चे ने पकड़ के रखा, हुज़ूर पाक ने दिलजोई की। इस हदीस से एक मसला और भी निकला, भाई वो क्या है, अगर अपने बच्चे को, वालिद औलाद को, माँ बाप कोई ऐसी चीज लेकर दें जिसकी बुनियाद पे बच्चा उससे खेले और कूदे और वो जायज भी हो, गुनाह की चीज न हो,
खेल कूद की चीजें जायज चीजें माँ बाप बच्चे को लेकर दें तो ये भी जायज है। अच्छा, इस बात से एक और भी बात निकली कि वो क्या है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, तेरी बुलबुल क्यों मर गई, तेरी बुलबुल को क्या हुआ। भाई मारता तो अल्लाह है, हुज़ूर पाक ने ये क्यों फरमाया, बुलबुल खुद क्यों मरी। इससे पता चला कोई चीज मर जाए उसकी निस्बत किसी और चीज की तरफ कर सकते हैं। मसलन एक्सीडेंट में मर गया, मसलन बुखार से मर गया, मसलन जहर से मर गया, मसलन फला तकलीफ से मर गया, गलत इंजेक्शन लगा तो मर गया। ये कुफर शिरक नहीं है। कोई कहेगा ना मारा तो अल्लाह ने, तूने एक्सीडेंट को क्यों कह दिया, जहर को क्यों कह दिया, गलत इंजेक्शन को क्यों कह दिया, बुखार को क्यों कह दिया। नहीं कहना चाहिए, जी नहीं, मजाजी निस्बत किसी और की तरफ करना जायज है, अगरचे अकीदा अल्लाह का होगा। इससे ये मसला भी हल हो गया। मा फ़अलन नुग़ैर, इसकी निस्बत भी परिंदे की तरफ, इसकी निस्बत भी बुलबुल की तरफ। अच्छा, एक और मसला भी हल हुआ। भाई वो क्या है, वो मसला ये है कि अगर छोटा बच्चा हो उसके दिल को भी तकलीफ पहुंचे तो उसकी दिलजोई के लिए प्यार के अल्फाज बड़े बंदे को कहने चाहिए। वो ये नहीं कह सकता मैं तो बड़ा, मैं बच्चों से बात करूं। जी नहीं, बड़ा बच्चों से, बच्चों की जुबान में, प्यार में, मोहब्बत में, मसरत में, अकीदत में उससे बात कर सकता है। तभी फरमाया या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर। ये हदीस एक है, मसले कई हल हुए। इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं उख़िज़ मिन्हु सित्तीन मसअलतन। हदीस एक है, फुक़हा ने इससे 60 मसाइल अखज़ किए हैं। मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमहुल्लाह फ़ज़ैल अमाल वालों ने अल कंज़ुल मुतवारी में लिखा उख़िज़ मिन्हु मियत मसअलतन, इससे 100 मसाइल उलमा ने अखज़ किए हैं। पता चला हदीस एक है, मसले कई हल हो सकते हैं। ये तो मेरे पाक पैगंबर का मकाम, दर्जा, हैसियत और वैल्यू है। एक बात फरमाते हैं उससे कई तालीमात निकलती हैं। तो हमने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को कोई आम बात समझ ली, एक बात से कई मसले हल। ये मेरे पाक पैगंबर की शान भी है और मकाम भी है। मेरे दोस्तों, तालीमात पैगंबर में मैं ये तीसरी मिसाल पेश कर रहा हूं। पहली मैंने वो 2 शहरों के फासले की बताई, दूसरी मिसाल मैंने आपकी खिदमत में रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब के बारे में बताई कि फासला क्रॉस न करो वरना जल जाओगे। तीसरी मिसाल मैंने हजरत अनस के भाई के दी। चौथी मिसाल सुनना, रिसालत मआब की तालीमात में सिर्फ आखरत का फायदा नहीं है कि ये कब्र में फायदा, मौत के बाद फायदा, कयामत में फायदा। बाज चीजें ऐसी हैं जिसका फायदा दुनिया में भी है। आप कहेंगे कैसे? आज साइंस ने, अमेरिका और अंग्रेजों ने इस पे रिसर्च की है कि जो पागलपने का मर्ज है, जिसे कहते हैं सर में पानी पड़ गया और पागलपना आ गया, जुनून और जुज़ाम की तकलीफ है, ये नॉन मुस्लिम एरियाज जिनमें गैर मुस्लिम आबाद हैं वहां तो ये मर्ज ज्यादा है, मुसलमानों में कम है। कहते हैं वजह, उन्होंने अपने बंदे भेजे, मजहब इस्लाम को स्टडी किया, वो इस नतीजे पे आए कि इन लोगों के नबी ने सिखाया कि जब वुजू करो तो तुम मसा करो। मसा में सर पर भी पानी, गर्दन तक भी पानी लगता है। तो बंदा जब बोलता है दिन में 5 मर्तबा, ऐसी कैफियत बनती है कि जहां जो पट्टे हैं इस गर्दन में, जो रगे हैं, यहां जो रेशे हैं, यहां जो गोश्त है, इनमें इतनी गर्मी की शिद्दत पैदा हो जाती है कि यहां से सर में पानी, फिर यहां से जुनून की तकलीफ हो सकती है। लेकिन ये लोग मसा करते हैं तो वो गर्मी ठंडक में बदलती है तो तकलीफ नहीं होती। मेरा पाक पैगंबर सिर्फ नबी आजम नहीं है, दुनिया में सबसे बढ़ के भी अक्लमंद इंसान
इंसान है जो हमें वो सिखा गया जिस पर साइंस आज पहुंच रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इस हद तक हमें फायदा। आओ पांचवी मिसाल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। बाज़ औक़ात बंदे कहते हैं भाई हमारी कमर में दर्द है, मोड़ों का दर्द है, डिस्क का पेन है, बैकबोन में दर्द है, रीढ़ की हड्डी फला फला। उसकी एक बुनियादी वजह यह है हम गलतियां खुराक में तो करते हैं लेकिन नमाज में भी करते हैं। हमें हमारे पाक पैगंबर ने नमाज के मसनूनियत में जो सुन्नत की तालीम दी है अगर हम उस पे अमल कर लें आखिरत का तो फायदा है ही, दुनिया में भी तकलीफ से बच जाएंगे। आप कहेंगे कैसे? रिसालत में आपने फरमाया ए लोगों जब तुम नमाज में सजदा करो तो एक रकत में 2 सजदे तुमने करने हैं तो सजदे में 8 चीजें जमीन पे लगनी चाहिए। नंबर 1 आपका माथा जमीन पे लगे, नंबर 2 आपका नाक जमीन पे लगे, नंबर 2 आपके दोनों हाथ जमीन पे लगे। ये 1 और 2, 2 और 2 4। उसके बाद आपके 2 घुटने जमीन पे लगे, 4 और 2 6। उसके बाद आपके पांव जमीन में उंगलियां यूं बिछी हुई हो कि किबला रुख हो, पांव की उंगलियां पांव यूं मुड़ा हुआ हो, 6 और 2 8। ये 8 आज़ा पर सजदाए खुदाबंदी होता है। पाक पैगंबर ने हमें बताया लेकिन आज हम गलती करते हैं। कोई माथा लगाता है तो नाक नहीं लगाता, कोई नाक लगाता है तो फिर पांव की उंगलियों को टेढ़ा नहीं करता। याद रखे माथा लगाएं नाक न लगाएं, इस पे सर की दर्द की तकलीफ की इब्तिदा है। दोनों बराबर रखे तो उसमें बैलेंस वजन बराबर है, ये तकलीफ नहीं मिलती। और अगर आप उंगलियों को मोड़ के भी उंगलियों को भी सजदा कराते हुए इनको मोड़ के किबला रुख रखोगे जैसे तालीमात पैगंबर से साबित है तो कभी कमर की आपको तकलीफ नहीं होगी, ये मोड़ों का दर्द नहीं होगा। रिसालत में आपकी तालीमात ने जहां में आखिरत का फायदा दिया है वहां में दुनिया का फायदा। ये रिसालत माबिल इस्लाम। कितनी मिसालें हो गई? 5 मिसालें। मैं सिर्फ समझाने के लिए गिनती कर रहा हूं वरना मिसालें तो कई ज्यादा हैं जिस पर हम रिसालत में आपकी तालीमात पे अमल करें, हुज़ूर पाक के फरामीन पे अमल करें, रिसालत में आपके अहकामात पे अमल करें, हुज़ूर पाक की तरफ से बताए हुए उसूलों को अपनाएं। खुदा की कसम हमारे लिए दुनिया भी बेहतर, हमारे लिए आखिरत भी बेहतर। मेरे दोस्तों मैं एक बात समझाने के तौर पे आपकी खिदमत में मजीद अर्ज कर रहा हूं। अगर हम तालीमात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गौर करते, याद रखना फिर हमारी दुनिया हमारी आखिरत भी बेहतर बनती है। लेकिन आज मसला यह है हमने तालीमात पैगंबर को वैल्यू नहीं दी, रिसालत में आपकी अहकामात पे हमने ईमान तो रखा है, अमल की बात नहीं सोची। मेरे दोस्तों हमें अमल भी करना चाहिए, हमें अमाल के मामलात भी देखने चाहिए। रिसालत में आपकी तालीमात को भी हमें अपनाना चाहिए। यकीन मानिए जब हम तालीमात को अपनाएंगे हमें हर तरह की तकालीफ से हिफाजत मिलेगी। और तो छोड़िए मैं आपको कहता हूं ये जो पानी है हदीस पाक में 1400 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद इंसान ने हमें तालीम दी है। जब पानी पीओ उसमें देख लो, देखने के अंदर आपको क्या क्या फवायद मिलते हैं। आजकल मामला यह है दुनिया में हमने देखा लोग बिन देखे पानी पीते हैं। बिन देखे पानी पीने में पता नहीं कोई पितंगा, पता नहीं कोई मच्छर, कोई मक्खी अंदर हो और वो बंदे को तकलीफ दे दे, या कोई दाना कोई तिनका अंदर हो वो बंदे को तकलीफ दे दे। एक मौके पे रिसालत में आपने तालीमात में हमें वो बात समझाई है जिससे हमारी दुनिया में बेहतर है, हमारी आखिरत बेहतर। ऐसी कई चीजें हैं जो हमें तालीमात में मिलती हैं, ऐसे कई मामले हैं जो दुनिया में हमें तालीमात के अंदर मिलते हैं। शर्त यह कि हम इस पे अमल करें, लेकिन हमारे अमल नहीं है। मैं एक मिसाल और देता हूं मेरे दोस्तों। एक मर्द का मजहब है, एक औरत का मजहब है, लेकिन अमाल में फर्क है। पैगंबर ने मर्द की दीन को, मर्द के समझने को, आकाम को बहुत तफसील से बताया। औरत को 4 चीजें बताकर जन्नत की खुशखबरी दे दी। फरमाया इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा व हफिज़त फरजहा दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। फरमाया मुसलमान खातून
تو نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، عزت کی حفاظت کرنی ہے، خامد کا کہنا ماننا ہے، قیامت میں تو جنت آئے گی، ہر فرشتہ جنت کا دروازہ آٹھوں کے آٹھوں کھول کے تجھے کہے گا اے مسلمان خاتون جس دروازے سے چاہے جنت داخل ہو جائے۔ رسالت مآب نے ہمیں سمجھا دیا۔ میں نے کہا صرف عقیدے کی بات نہیں ہے، صرف عمل کی بات نہیں ہے، صرف آخرت کی بات نہیں ہے، دنیا بھی ہمیں حضور نے سمجھائی ہے، بشرطے ہم سمجھنے والے ہوں، ہم حضور پاک کی تعلیمات کو اپنانے والے ہوں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کو اگر ہم سمجھے تو ہمارے لیے دنیا میں بہتر ہے، ہمارے لیے آخرت بھی بہتر ہے۔ اور میرے ساتھیوں، تعلیمات پیغمبر میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا ہے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسا رکھنا ہے۔ آج پتہ ہے کیا معاملہ ہے؟ آج ہم انگریزوں سے اتنے متاثر ہیں کہ جیسے انگریز کہتا ہے نا میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے تو اسے اولڈ ہوم میں لے جاؤ، اسے وہاں جا کے پھینک دو۔ وہ سمجھتے ہیں بس دنیا کی 60-70 سالہ زندگی ہے، ابا بوڑھا ہو گیا، میں جوان ہو گیا، اب یہ میری زندگی خراب کرے گا۔ ہمارا حال بھی ہے نا بابا، ہمیں ہمارے نبی پاک نے اور ہمیں ہمارے تعلیمات خدا اور تعلیمات مصطفیٰ نے یہ نہیں سمجھایا۔ حضور پاک نے ہمیں بتایا، جس کو قرآن میں رب نے نازل فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے بندے تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تو نے جب اللہ کی عبادت کرنی ہے تو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کب تک؟ جوانی تک، جب تک ماں باپ کچھ کما کے دے رہے تب تک؟ فرمائے نہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اس وقت تک جب تک وہ تیرے پاس ساتھ دنیا میں ہیں، چاہے وہ بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں، تو نے اس نے سلوک کرنا ہے۔ اللہ دونوں یا ایک؟ فرمایا دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو نے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہنا۔ کیا مطلب؟ اف ایک تو ہمارا پنجابی والا ہے، اف تکلیف ہو گئی، اے اف مراد نہیں، یہ اف عربی والا ہے۔ عربی میں اف کیسے کہتے ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ قرآن نے اف کا معنی بتایا کہ اف کا معنی یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بت آئے نا تو ابراہیم نے ان کافروں کا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، میں تم سے بھی بری ہوں، تمہارے بتوں سے بری ہوں، جاؤ اپنے بتوں کو لے جاؤ۔ یہ ہے اف کا معنی، کہ ماں باپ کو یہ نہ کہنا کہ اماں میں تیری ذمہ داری سے بری ہوں، ابا میں تیری ذمہ داری سے بری ہوں، تو جان اور تیرا کام جانے۔ یہ ہے ولا تقل لہما اف، جو ہم نے نہیں کرنا۔ آج کون سا گھر ہے جو یہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ اور خواتین کے اندر تو عجیب باتیں کہ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے ماننا۔ ایک خاتون کا ایک بار مجھ سے رابطہ ہوا اور وہ کہنے لگی جی میرے میاں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں فون پر آپ سے بات کر رہی ہوں اور یہ سن رہے ہیں، آپ ہمیں مسئلہ بتائیں، کیا میں اپنی ساس کی خدمت کروں، میرے اوپر واجب ہے؟ میں نے کہا میری بہن آپ پہ واجب تو نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم اپنی اماں کی بھی تو خدمت کرتی تھی نا، اسے بھی ماں سمجھو، ان کی بھی خدمت کرو۔ کہا جی میرے اوپر واجب نہیں ہے، بس ٹھیک ہے میں نے یہ پوچھنا تھا۔ میں نے کہا ایک منٹ آگے بھی سنا دوں؟ کہ جی سنا دیں۔ میں نے کہا آپ پہ واجب نہیں ہے لیکن آپ کے میاں پہ واجب ہے، وہ تو ان کی اولاد ہے نا۔ اچھا آپ کو سمجھاؤں، میں نے کہا آپ کے مرد پہ واجب ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے گا، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میرے گھر میں میری ساس نہ رہے تو پھر یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ کے میاں صاحب اس کو اپنے گھر میں لا سکتے ہیں، میاں بھی آپ کا اس کی خدمت کرے گا اور آپ کے بچے بھی اس کی خدمت کریں گے، ان کی دادی ہے۔ آپ چاہتی ہو میرے گھر میں نہ رہے تو میری بہن پھر دل بڑا رکھنا، اس کو چاہیے آپ کے خاوند کو کہ وہ اپنی ماں کو جگہ دے، اس کے لیے علیحدہ کرایہ میں گھر لے، اور پھر آپ کے گھر کا جو خرچہ کھلا کھلا چل رہا ہے نا، آپ کا میاں اس پہ کٹ لگائے، کچھ خرچہ اپنی ماں کو بھی دے۔ کل جو آپ نیا سوٹ ہر شادی میں نیا پہنتی ہے نا، پھر آپ کو یہ نیا سوٹ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ آپ پہ تو واجب نہیں ہے، آپ کے بیٹے، آپ کے خاوند پہ، کہ وہ ماں کا بیٹا اس پہ واجب ہے، وہ آپ کے خرچے کو کاٹ کے اپنی ماں کو دے گا۔ اور اگر اسے ماں کہہ دے بیٹا آج میرے ساتھ گھر میں رہنا ہے، بیوی کے پاس نہیں جانا، تو پھر تیری خاوند پہ واجب ہے کہ وہ اپنی اماں کا کہنا مانے، تیرے اوپر واجب نہیں ہے
تیرے خاوند پہ واجب ہے. اور سن, تیری اماں کو کسی خاتون کی خدمت کی ضرورت پڑی تو کل تیرا یہی خاوند ایک عورت, ایک نرس, ایک ڈاکٹر اور ایک LHV لڑکی جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہو اور وہ اس معاملات کو جانے, اماں کی تیمارداری کے لیے, دوائی دارو کے لیے وہ ہائر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, کیونکہ اس پہ ماں کا حق واجب ہے. اور کل وہ تنخواہ مانگے تو تیرے خرچے کم کر کے تیرا خاوند اپنی ماں کے حق کو پورا کرنے کے لیے اس کو خرچے بھی دے سکتا ہے. اور اگر جب وہ گھر جائے اپنی ماں سے ملنے کے لیے, عورت غیر محرم ہے اور پردہ درمیان میں پڑے, تو اس نحوست سے بچنے کے لیے اگر خاوند ماں کے حق کے وجوب کو پورا کرنے کے لیے اس خاتون سے نکاح کر لے تو دوسری شادی میں کر سکتا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے, کیونکہ آپ کے خاوند پہ واجب ہے, بیٹا آپ پہ واجب نہیں ہے. تو بیوی کہتی ہے مولوی صاحب واجب نہیں ہے تو چلو ثواب دے کام تے میں ساز دا کام کر لینا ہے. عجیب دنیا آپ نے رکھی ہوئی ہے, ہر معاملات میں عجیب معاملہ ہے. میں حیران ہوں, آج کسی بہو کو کہہ دے نا جی گھر میں پوچھا لگا دے, میں کوئی نوکرانی ہوں؟ اجی تو اپنے گھر کو, پورے گھر کے جو صاف کرتی تھی تو نوکرانی تھی وہاں. یہاں عجیب معاملہ ہے. عورتوں میں بھی حقوق کی پامالی ہے, مردوں میں بھی حقوق کی پامالی. یہ تو میں نے بیویوں پر بات کی نا تو آپ سارے خوش ہوئے, ذرا میں آپ پہ بھی بات کرتا ہوں. تعلیمات پیغمبر میں صرف عورتوں کو بات ماننا تو نہیں ہے نا, مردوں کے لیے بھی ہے. ہمارے اوپر بھی اپنی بیویوں کے حقوق واجب ہے. آج بہت سی چیزیں ہیں جہاں خاوند حقوق نہیں دیتا اپنی بیویوں کو اور ظلم کرتا ہے, خصوصاً وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے شادی کر کے پھر غیر ملک چلے جاتے ہیں 5-5 سال کمانے کے لیے, 2-2 3-3 سال باہر کمانے کے لیے, کوئی بیویوں کو نہیں پوچھتے. قیامت کا دن ہوگا ایسے خاوند اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں گے بیویوں کے حق کھانے کے بارے میں. آپ نے عورت کو کیا سمجھ لیا؟ شادی کی اور میاں صاحب 3 سال کے لیے گئے ویزے, ہمیں تے غیر ملک میں آنے بھی 3 سال بعد کر لیتا نا. تو نے کیوں ایک عورت کو اپنے ماں باپ کے پاس صرف بٹھانے کے لیے بھیج دیا اور کرتے رہو اور کوئی کام نہیں ہے؟ میں ایسی باتیں جانتا ہوں جہاں میاں بھی غلط ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک خاوند اور ایک بیوی کا مسئلہ میرے پاس آیا کہ خاوند نے اپنی بیوی کو بجلی کی تاروں سے مارا تھا, صرف اس بات پہ کہ وہ اس کے ابا کو جوتی پالش کر کے نہیں دیتی. کتنا ظلم ہے. میں نے پھر خاوند کو پکڑا, میں نے کہا تو بقرعید کے کام آئے گا, تینوں ذبح کرنا ہے اور کام تیرا کوئی نہیں, تیرا حق کیا تو اپنے ابا کو جوتی پالش کر دے, وہ کر دے, اس کا بھلا ہو, اللہ اس کا بھلا کرے, شکریہ ہے اس کا, اس پہ واجب نہیں ہے, واجب تیرے اوپر ہے, تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا. تو بھائیو یہ ماں باپ کی خدمت بھی تو ہمارے اوپر واجب ہے نا. آج یاد رکھیں, ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا, کل ہماری اولادیں بھی ہونی ہیں, یاد رکھیں جی, کل ہماری اولادیں بھی ہونی ہیں. وہ کہتے ہیں نا جیسا کرنا ویسا بھرنا, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی یا دوزخ بھی یا نہ مانے تو مر کے دیکھ. یہ ایسا ہی ہے. اور اسی طرح آج آپ نے اپنی بیوی کے حقوق کھائے, اللہ کسی کی بیٹی کا نصیب برا نہ کرے, لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کل اس کا داماد بھی اس کی بیٹی کے حقوق کھائے گا. اور یہ کس منہ سے جا کے اپنے داماد کو کہے گا کہ میری بیٹی کا حق اس کو دو؟ کل تو نے اپنے سسر کی بیٹی کو حق دیا تھا. آج ہم ان معاملات کو تو نہیں دیکھتے, ہمارے ہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. اور اسی طرح عورتوں میں بھی ایسے ہے جیسے ہم مردوں میں, وہ بھی بہو اور بیٹی میں بڑا فرق کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ایک خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کی اور اپنے بیٹے کے بھی ایک ہی دن, ماشاءاللہ, بیٹی ادھر گئی بہو ادھر آئی. 1-2 ماہ گزرے, ایک پڑوسن آئی اس سے ملنے کے لیے, بہن جی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھا. کہا تیری بہو کیسی ہے؟ کہا بس آتے ہی میرے بیٹے کو اپنی مٹھی میں کر لیا اس نے, میرا بیٹا رن مرید ہو گیا, سب کچھ اس کی تلی پہ جا کر رکھتا ہے, اسی کو دیتا ہے, مجھ تو پوچھتے ہی کچھ نہیں ہے. عجیب معاملہ ہے دنیا میں. ٹھیک ہو گیا. وہ اٹھ کے گئی تو ایک اور آئی, انہوں نے کہا بہن جی کیا حال ہے؟ کہ جی بہت اچھا. کہ تو نے بیٹی کی شادی کی تھی وہ کیسی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ اللہ اسے خوش رکھے, بہت اچھی ہے. کہ کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ کہ اس کا میاں بہت اچھا ہے, جو کماتے ہیں میری بیٹی کی تلی پہ آ کے رکھتا ہے. اے اللہ تیرے ہاتھ پہ ہے. مجھے بتائیں جب ہمارے سوچ کا پیمانہ یہی ہوگا,
ہم اس میں عیار پہ سوچیں گے تو بتائیں کیا بنے گا؟ میں بہت حیران ہوں، ہم دوسری کی غلطیوں کے لیے جج بنے ہوئے ہیں اور اپنی غلطیوں کے لیے ہم وکیل بنے ہوئے ہیں۔ بھائیو یوں نہیں ہوتا، یہ ترتیبیں ہوں گی تو پھر تعلیمات پیغمبر پہ عمل کرنا ہمارے لیے معاملہ نہیں بنے گا۔ پھر اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ تعلیمات صحیح کرنی ہوں گی۔ اگر ہم نے تعلیمات صحیح کر لی، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور اسی پر ایک جملہ مزید کہتا ہوں، آج کل بعض اوقات اولاد کے حق والدین کھا جاتے ہیں، اسی لیے پھر اولاد والدین کے حق کھا جاتے ہیں۔ ماں باپ کے اوپر 3 حق ہیں، تمہاری اولاد پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھو۔ کیا نام رکھو؟ اچھے نام سے مراد اسلامی نام، نایا نام نہیں۔ آج کل یہ ایک مصیبت چل پڑی ہے، اجی نایا نام رکھو، نایا نام نہیں، اسلامی اور اچھا نام رکھو۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نایا نام، بھئی نایا نام مولوی آپ ڈھڈو بڑھا کے دے تو نہیں بھئی نایا نام کہاں؟ ہم قرآن حدیث والی بات کریں گے، کوئی اللہ رسول والی بات، اجی نایا نام دسو۔ میرے پاس ایک بچہ آیا اپنی بیٹی کی نام پوچھنے، میں نے اسے کو 10-15 نام عورتوں کے بتائے، صحابیات کے، اہل بیت کے، صحابہ کے، اولیاء کی بیویوں کے نام بتائے۔ نہیں کوئی نواں نام دسو جی، نواں نام۔ میرا پھر قریشی رگ کا پھانسا بازوں کا پھڑک اٹھتا ہے۔ میں نے کہا نیا نام بتاؤں؟ کہتے ہیں ایسا نام بتاؤ جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اپنی بچی کا نام رکھ لو ماچس کی ڈبی۔ میرے منہ کو دیکھنے لگے، آج کیوں یہ کیڑا نہ ہے؟ میں کہا جی قسم خدا دی نواں نہ ہے کسے نہیں رکھا، خدا دی قسم میرے تو اٹھوا لے، اے نہ کسے اپنی بچی تے نہیں رکھا۔ تو نہ رکھ ماچس دی ڈبیا، تو دوسری بچی پیدا ہو تو نہ رکھ ماچس دی تیلی، رکھ نواں نہ ہے۔ اجے تو مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کہا تو جو آدھے گھنٹے سے میرا سر کھا رہا ہے، تجھے حضور کی بیٹیوں کے نام بتائے، بھئی زینب رکھ لے، رقیہ رکھ لے، ام کلثوم رکھ لے، فاطمہ رکھ لے رضی اللہ عنہ، عائشہ رکھ لے، خدیجہ رکھ لے، حفصہ رکھ لے، جویریہ رکھ لے، ام حبیبہ رکھ لے، زینب بنت جاش کے نام پہ رکھ لے، صفیہ رکھ لے، ماریہ قبطیہ رکھ لے، حضرت خنسہ رکھ لے، حضرت قولہ کے نام پہ رکھ لے۔ یہ سارے نام میں نے تمہیں بتا کر گن کے سنا دیے، تجھے ایک بھی قبول نہیں ہے۔ کہتے نہیں یہ اس کا نام ہے، یہ میرے محلے میں فلاں کی بیٹی کا ہے، یہ ہمارے پڑوسی کا ہے، ہمارے کزن کی بیٹی کا ہے، پھپھو کی بیٹی کا ہے، خالہ کی بیٹی کا ہے۔ تو بھائی تیری بیٹی کا نہیں ہے، تو رکھ لے۔ عجیب معاشرہ ہے دنیا میں۔ نیا نام نہیں، والدین پہ حق ہے اچھا نام، اسلامی نام۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر میرے پڑوسی نے اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھ دیا ہے تو بابا میں بھی رکھ لوں تو کیری موت پہ جانی ہے۔ ہاں میرے گھر میں عبداللہ تو نہیں ہے نا، میرے ساتھ والے گھر میں ہے۔ کیا ہو گیا؟ آپ کے گھر میں گوشت پکتا ہے، ساتھ والا بھی گوشت پکاتا ہے، تو اس کو نہیں اس بکرے دا پکایا، میں کسی نوی چیز دا پکانا ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ جی ہاں، پھر کھوتا ہی لینا ہے نا، اور کی ہونا ہے؟ نئی چیز کی بات نہیں ہوتی، حلال اور اچھی چیز کی بات ہوتی ہے۔ تو ماں باپ پہ پہلا حق ہے کہ نیا نام نہیں، اچھا نام رکھو۔ نمبر 2، اسلامی تعلیمات دو، اسلامی تعلیم پڑھاؤ۔ صرف سکول کالج نہیں، سکول کالج پڑھائیں، میں نے بھی پڑھا ہے اور ٹاپ کر کے پڑھا الحمدللہ، اس معاملے میں ہم پیچھے نہیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ رسول بھی پڑھاؤ نا۔ اور تیسرا حق، والدین اس کا صحیح جگہ شادی کر دیں۔ پتہ ہے شادی بہت آسان ہے اسلام میں۔ اسلام میں ہے کہ اگر کوئی بندہ تمہارے پاس رشتہ لائے، حدیث پاک پہ ہے، آقا نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس کی 2 چیزیں پسند ہو، اس کی شکل پسند ہو اور اس کا دین پسند ہو، رشتہ کر دو۔ نہ کرو گے تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ یہ رسالت باپ نے بتا دی۔ شکل پسند ہے اور دین پسند ہے۔ آج کل ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ہاں دلکش تنخواہ ہونی چاہیے، جاب بڑی تکڑی ہونی چاہیے، نوکری بڑی ڈاڈی ہونی چاہیے۔ ہاں آپ برادری والے باتیں تو ہیں ہی نا ساری، پتہ نہیں یہ کئی چیزیں دیکھتے ہیں دنیا میں۔ تو ایسا نہیں ہے بھائیو، بنیادی طور پہ مذہب دیکھا جاتا ہے، دین دیکھا جاتا ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ وہ کالا ہے، سفید ہے، بگا ہے، بھورا ہے، وہ بعد دے گلا نے، یہ نہیں ہے۔ یہ دیکھا اخلاق اس کے کیسے ہیں، ہم یہ تو دیکھیں۔ بد اخلاق بچے کی کروڑ روپے تنخواہ کیوں نہ ہو، اس بچے پر ہم اپنی بچی نہیں دیں گے۔ ہم نے کوئی گھر میں بکری پال رکھی ہے یار، وہ میری بیٹی ہے، میں اس پہ اتنے ظلم سہنے کے لیے کسی کی تنخواہ دیکھ کے بھیج دوں، اس کے اخلاق نہ دیکھو؟
اسی پر اللہ معاف کرے پھر طلاقیں ہوتی ہیں اور گھر اجڑتے ہیں. میرے نام کے ساتھ مفتی کا نام لگا ہوا ہے, میں نے یہ فتوے دینے ہوتے ہیں طلاق کے, نکاح کے, یہ میری کام ہے, میرے گھر کا کام ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ معاملات لوگوں میں کیا چلتے ہیں. وہ بنیاد یہی ہوتی ہے کہ ہم رشتے کے وقت دین نہیں دیکھتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو رہی تھی, حضور پاک کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کرنی ہے, کیسے؟ آقا نے فرمایا 4 باتیں فرماتا ہوں. یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین لمالها لحسبها لجمالها لدینها, کہ 4 وجہوں سے شادی ہوتی ہے دنیا میں. حضرت ابو ہریرہ نے یوں دیکھا کہ یا رسول اللہ فرمائیے کیا؟ فرمایا دین دیکھ کر, یا شکل دیکھ کر, یا قوم قبیلہ دیکھ کر, یا پیسہ دیکھ کر, اسی لیے لوگ شادی کرتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے آنکھوں میں سوال کیا, رسول اللہ میرے لیے کیا ریکمینڈ فرمائیں گے؟ تو اس دھرتی کے سب سے عقل مند انسان نے جواب دیا, اللہ فرمایا فاظفر بذات الدین. ابو ہریرہ پہلے دین دیکھنا اور پھر جو بھی ہو تیری زندگی کامیاب ہو جائے گی. پہلے دین, فاظفر بذات الدین. ہاں اس کے ساتھ شکل بھی اچھی ہو, قوم بھی اچھی ہو, قبیلہ بھی اچھا ہو, پیسہ بھی ہو, حسن بھی ہو, نو ایشو, لیکن پہلے دینداری دیکھیں گے. ہمارے ہاں دینداری نہیں دیکھی جاتی, یہ بہت بڑا حق ہے. تو ان 3 حقوق کو ہم وائلیٹ کرتے ہیں نا, تو ہماری اولاد ہمارے حق کھاتی ہے. پھر آپ اچھا نام نہیں رکھیں گے, نام رکھیں گے کسی فلم اسٹار کے نام پہ, تو کل اس میراثی بڑھنا ہے اور کی بڑھنا ہے. تو حقوق دیکھنے چاہیے. اور ایک بات اور کروں, یہ ان لوگوں نے مجھے نہیں کہا, کہیں مطلب آپ سمجھے ہوئے اینا نے سکھایا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا میری اس جگہ کا میزبان کون ہے. میں نے اسٹیج پر اس بچے کو بلا کے پوچھا, میں نے داستے سے ہی سالا میزبان کہہ رہا. میں یہ اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں, جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں انہیں نہیں کہا. جب ہم شادی کے موقع پہ محفل موسیقی کرائیں گے اور میراثی کو دیں گے 50,000 1 گھنٹے کا, اور جو ہمارا امام مسجد ہوگا وہ نکاح پڑھانے آئے گا اسے دینا 200 روپیہ. ایمان نال دسو ساڑی قوم وچ مولوی پیدا ہونے نے یا میراثی پیدا ہونے نے؟ بس یہ فیصلہ کر لیں ہماری قوم میں پیدا کیا ہوں. ہم کس چیز پر اپنا مال لگا رہے ہیں یار؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کسی مولوی نے لالچ دے کر کوئی بات کی ہے, میں غیرت کے اوپر دستک دے رہا ہوں آپ کی, اور کچھ بھی نہیں. میں تو ایسی شادیوں میں سرے سے جاتا ہی نہیں ہوں جس شادیوں میں 2 نمبریاں ہوں. یہ محفل موسیقی ہو یا اس میں کوئی ڈھول باجے کے تماشے ہو نا, میں کہتا ہوں جی میرے ساتھ برادری تجھے توڑنی ہے نا, کل دی اج توڑ لو, میں نہیں آنا. میرے رشتہ دار ہو, میری برادری ہو, میرا قبیلہ ہو, میرا سسرال ہو, یا میری بیویوں کا میکا ہو, کچھ بھی ہو, میں اس معاملے میں 2 نمبری والا بات نہیں ہوں. اگر میں نے یہ بات برداشت کر لی ہے تو دنیا میں دوسروں کو جا کے سمجھاؤں گا کیسے؟ میں نہیں کرتا. کوئی ناراض ہوتے ہو جائے, دین پہ ناراض ہو رہا ہے نا, کوئی میری ذات پہ تھوڑی ہو رہا ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ایسے کہتے ہیں. ہاں آج وہ کہتے میں یہ نہیں بلاؤں گا, میں اس کی شادی میں سب سے پہلے جا کے اسے گلے لگاؤں گا. میرا کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں ہے. تو یہ ترتیب ہم بنائے نا, یہ تو ہم نہیں دیکھتے. ایک شادی میں اس شرط پہ شرکت کی کہ میں نکاح پڑھانے آؤں گا, یہاں یہ چیزیں نہ ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. اور اللہ نے پھر وہ کہتے ہیں نا کسی کا پردہ رکھے تو اللہ ہی رکھے, اور اللہ ہی پردہ کسی سے چوک دے تو پھر اس دی جرت نہیں کہ آپ نے آپ دا پردہ رکھ سکے. ایک بہت بڑا سیاسی ہے ہمارے ہاں, میں اس کی شادی میں گیا, اس کے بچے کا نکاح پڑھانا تھا. میں الحمدللہ ذاتی طور پہ نکاح کی فیس نہیں لیتا. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ ان علماء کو نہ دیں, دینی چاہیے, یہ میرا مزاج ہے, میری ایک رائے ہے. میں ایسے ہی گیا, میں نے جا کر نکاح پڑھایا. نکاح کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, تو دعا کے دوران سامنے ایک تمبو شمبو لگے ہوئے تھے, وہ ٹینٹ وینٹ, اور اس میں انہوں نے میراثیوں کو چھپایا ہوا تھا, اور توتی شوتی لے کے انہوں نے مونج رکھے ہوئے سن. میں مولوی جاوے تو پیچھے کم فٹ ہے سارا نا, وہ میری انتظار میں تھا اے تو جاوے. اب میں دعا ختم کرنے کے لیے سے ہاتھ اٹھایا تو سامنے ہوا سے پردہ ہٹا, تو توتی شوتی ڈھول چھول سارے لگے ہوئے سن نا. تو آپ بتائیں میں نے کھیری دعا کی تھی ہونی ہونا مسجد. بہرحال دعا تو میں نے ہدایت کی. دعا ختم ہوئی تو میرا میٹر تو شارٹ ہوا تھا. تو وہ مجھے کہتے ہیں دلہے کا والد, مفتی صاحب آپ کی فیس کتنی ہے؟ تو کسی عالم دین سے اس طرح پوچھا جاتا ہے؟ ایک تو پوچھنے کو اسے انداز نہیں آتا. چلو میں نے پھر بھی آئی جائی کی, میں نے کہا جزاک اللہ, اللہ آپ کو ہدایت دے, چلو اٹھے چلیں. انہوں نے پھر
پکڑا. جب تیسری بار کہا نا میں نے کہا اچھا اب تو میں پوری بات کروں گا. میں نے کہا میں نے آپ کا نکاح حلال کیا یا حرام کیا؟ تو آنکھیں پھٹی رہ گئی پورے مجمع میں. کیا مطلب؟ میں نے کہا میں نکاح پڑھ کے آپ کا رشتہ حلال کیا یا حرام کیا ہے؟ ہاں جی حلال ہی کیا ہے. اور میں نے کہا جو میراثی سامنے آئے ہوئے یہ حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں؟ اب تو اسے سمجھ آ گئی تو دیکھ لے. چپ. میں نے کہا نہیں مجھے بتائیں میں آپ کو فیس بتا رہا ہوں بتائیں. کہتے ہیں ظاہری بات ہے اب وہ نوجوان ہے نا دنیا میں وہ کر لیتے ہیں تو گناہ تو کم حرام کم ہے نا. میں نے کہا ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ آپ کا طے ہے نا حرام والوں کے ساتھ ان سے 1000 کم کر لیں وہ حلال والے کو دے دیں. انہوں نے 5 لاکھ روپیہ طے سی پوری رات وہ میراسیاں باڑا سی. میں نے کہا 1000 کم کر لیں اور مولوی کو دے دیں جس نے حلال کیا ہے. 200 کنی فیس دینی ہے. اب تو بچوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں. شرم کریں. میں نے کہا یہ رسالت مآب کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے. اس شادی کو ہم شادی خانہ آبادی کہتے ہیں. اس پہ ہم نے اللہ کو راضی کیا کہ ناراضگی والے کام ہماری شادیوں میں ہوتے ہیں. بھائیو یہ رواج ختم کریں اس دنیا میں. نکاح میں پرسوں ہم نے میں نے نکاح پڑھا اپنے ایک شاگرد بھائی عاقب کا سرگودا پہ. اللہ اکبر. تلاوت ہو رہی ہے نعت چل رہی ہے لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے اور نکاح ہو رہا ہے. یہ ہوتے ہیں نکاح. میں ایک حافظہ کی شادی میں شریک ہوا. بچی حافظہ تھی اور جو ان کو خاوند ملے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی دیندار تھے. اس نے بیان کے لیے مجھے بلایا. مردوں میں نے بیان کیا. اپنی شادی پہ لڑکی نے تلاوت سنائی ہے عورتوں کے مجمع میں. یہ ہوتی ہے شادیاں. اس شادیوں کو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں میری بچیوں کا رول ماڈل اماں عائشہ ہے اماں فاطمہ ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں نا. اماں فاطمہ اور اماں عائشہ کا پھر ان غلیظ زبانوں سے لیں جن کے لیے ہمارا کردار یہ ہو. تو بھائیو ہمیں ان کو بھی سوچنا چاہیے نا. یہ بھی تو تعلیمات پیغمبر کا حصہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے. تو ہم غلطیوں سے بچیں اور نیکیوں کی طرف آئیں. جو مجھے آقا اور شریعت اور ایمان اور اسلام اور دین اور اللہ رسول بتاتا ہے اس پہ عمل ہو اور جس سے روکتا ہے اس سے رک جائیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے. دین اسلام پر اللہ تعالیٰ آپ کو رمے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. کربلا میں اہل بیت کی عورتوں کے دوپٹے کھینچے گئے تھے. جھوٹ ہے بہتان ہے. وہ یزیدی فوج بڑی بے ایمان تھی. انہوں نے اہل بیت کو شہید کیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اہل بیت کا خون بہایا ہے. ہم ان پر اس مسئلے میں ان سے بری ہیں. لیکن ہماری جو اہل بیت کی خواتین تھی ان کی عزتیں قیامت تک برقرار ہیں. یاد ہے بس. میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ کوئی نہیں کھینچتا. میں علی المرتضیٰ کی بیٹی کے لیے بات سمجھتا ہوں یار. جو ان بےایمانوں نے کیا ہے وہ مانو. جو انہیں نہیں کیا جھوٹ کسی دے متھے نہ ماریے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے. جی نہیں. ظلم اس دھرتی کا سب سے بڑا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا ہے. اس لیے ہم یزیدی نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم حسینی ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیں. ہمارا قیامت میں حشر بھی حضرت حسین کے ساتھ ہو لیکن جو سچ ہے وہ بیان کریں. فدق کہ باغ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کھا گئے تھے. نعوذ باللہ. میرے دوستو فدق ایک باغ کا نام ہے. شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ اول ہیں. ان کی تحقیق کے مطابق اس میں 13 کھجور کے درخت ہیں جن میں ایک ایک کو وہ ہاتھ لگا کر گن کے آئے ہیں. رسالت مآب علیہ السلام کو یہ باغ بغیر جنگ کے ملا ہے. خیبر سے مدینہ طیبہ کے راستے میں ہے باغ فدق. حضور پاک دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور پاک کی 7 اولادیں تھیں جن میں 6 اولادیں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئیں. 4 بیٹیاں 3 بیٹے. قاسم دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے جس کو طیب و طاہر مطیب و مطہر بھی کہتے ہیں. 5 نام ہے اس بچے کے. اور تیسرے بیٹے کا نام ہے ابراہیم. یہ بھی بتا دوں کہ دوسرے بیٹے کے 5 نام کیوں ہیں؟ کیونکہ قاسم اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اور عبداللہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے ہیں. اسی لیے عبداللہ کا طاہر و طیب و اطہر و مطہر نام ہے کہ پاکیزہ زمانہ تھا کہ نبوت کا اعلان ہو چکا. اس لیے ان کے نام میں اتنی بات ہے صفات میں. تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم. یہ تینوں بیٹے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی مبارک میں فوت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور حضور پاک کی 4 بیٹیاں حضرت زینب حضرت رقیہ ام کلثوم و فاطمہ رضی اللہ عنہن. 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی.
चौथी और चहीती और प्यारी बेटी अम्मा फातिमा तो ज़हरा बाकी थी जब हुजूर दुनिया से गए। तो हुजूर की औलादों में कितनी औलादें बच गईं? एक। हुजूर पाक के वफ़ात के बाद अम्मा फातिमा ने हज़रत अली मुर्तज़ा को ख़त लिख के भेजा। ये जो कहते हैं ना सैयदा दरबार में आई, झूठ बोलते हैं। कोई माँ का बच्चा मुझे साबित करके दिखा दे कि जो अम्मा फातिमा दरबार में आई हैं। अरसलत इलैहि, उन्हें ख़त लिखा और ख़त में ये सवाल किया कि मेरे वालिद की जो मीरास है वो मुझे दे दी जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया। उस जवाब को पूरा पढ़ो, अधूरी बात करते हो। हज़रत अबू बकर ने जवाब में अर्ज़ किया कि जवाब में फरमाया, फ़ातिमा आपको ज़मीन चाहिए इसीलिए आपने ख़त लिखा, तो जिस ज़मीन पे आप उंगली रखें आपके नाम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये हुजूर की मीरास के तौर पे चाहिए तो आपके वालिद और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करके गए हैं, नहनु माशरल अंबिया ला नूरिसु वला नूरस, कि नबी की विरासत तकसीम नहीं हो। ये हुजूर ने फैसला किया कि न मैं अपने माँ बाप से विरासत लिए है, न मेरी औलाद में आगे विरासत जाएगी। ये आपके वालिद और हमारे नबी का फैसला है। अगर आप चाहें तो मैं हुजूर का फैसला बदल दूँ, फिर आपको ज़मीन मिल जाएगी, वरना ये फैसला आप अपने खामद हज़रत अली से भी पूछ लें। इस सवाल के बाद अम्मा फातिमा ने कोई बात नहीं की। ज़ालिमा अम्मा फातिमा तो इस बात को मान गई थी। आप ये 1400 साल के बाद इल्ज़ाम लगा रहे हो सहाबा कराम पर। अच्छा मैं एक जुमला कहता हूँ, सुनो, सुने सुने तवज्जो। अगर यही बात है कि अम्मा फातिमा को वो दे देना चाहिए था, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि हुजूर का फैसला अबू बकर सिद्दीक बदल देता, पैगंबर का फैसला बदल देता यार। अच्छा अगली बात करो, ज़ौक़ ताज़ा है आपका। अबू बकर उमर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर गया, उसके बाद किन की हुकूमत आई? किन की? कितने साल? 4.5 साल। क्या हज़रत अली मुर्तज़ा ने इस ज़मीन पे हुकूमत की है या नहीं की? ये फदक हज़रत अली के कंट्रोल में रहा है। इस पर कोई डैम तो नहीं बन गया था, इसको कोई पानी तो नहीं बहा गया था, कोई दरिया तो नहीं आ गया था, ये कोई नहर में तो नहीं चला गया, आज तक कायम है। ये फदक की ज़मीन हज़रत अली के ज़ेरे कंट्रोल थी। अम्मा फातिमा फौत हो गई थी, तो हज़रत अली ने ये क्यों ना किया कि आओ बेटा हसन, आओ शहजादा हुसैन, आओ अपनी माँ का हक ले लो। हज़रत अली ने तो फैसला नहीं किया, बल्कि हुजूर पाक के फैसले को और अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी के फैसले को बरकरार रखा। अगर अम्मा फातिमा को ना देना हक खाना है, तो फिर हज़रत अली पे फतवा क्या है? तीसरी बात, जब हज़रत अली मुर्तज़ा शहीद हो गए सन 40 हिजरी, 21 रमज़ान सन 40 हिजरी, फिर हुकूमत किसकी आई? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम हसन आए या नहीं आए? सरबराह मुमलिकत बने या ना बने? हाँ, हज़रत इमाम हसन ने ये ज़मीन खुद अपने नाम क्यों नहीं कराई? मेरी माँ का हिस्सा है, मुझे बता दे। और उसके बाद 6 माह के बाद हज़रत हसन ने हज़रत मुआविया से सुलह की और हुकूमत जाके हज़रत मुआविया को दी। इसलिए कहते हैं हज़रत हसन तेरे चेहरे पे नूरी जमाल है, तूने किया मेरे मुआविया से सुलह, ये तेरी कमाल है। हम अहले सुन्नत वल जमात करते हैं तेरी ताईद, तू नबी का नवासा अली का लाल है। जिस दिन से तूने सुलह की फिर जंग नहीं हुई, तेरी सुलह बहाल है, तू अली का लाल है। इमाम हसन ने जब सुलह की और उनमें जितनी शर्तें लिखी हज़रत मुआविया ने मानी, उसमें एक शर्त भी ये नहीं थी कि मेरी माँ वाला हिस्सा हमें दिया जाए। तो इसका माना है जो अकीदा अबू बकर का है, जो फैसला उमर का है, जो फैसला उस्मान का है, वही फैसला हज़रत अली का है, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का। ये जब बात मैंने की ना, तो एक जालिम ने मुझे कहा कि जो अहले बैत कहा कि एक मरतबा छीन लिया जाए ना, फिर अहले बैत वापस नहीं लेते। मैंने कहा एक मिनट, द्रोह गोरा हाफजा ना बाशद। जो पागल होता है ना, झूठ बोलता है, उसका हाफजा नहीं होता। तो जब अहले बैत ने नहीं लेना, फिर तुझे केड़ी खारिश पई हो या बिनु दे दो, तुझे क्या मसला है? फिर तेरा दिमाग खराब है, अकल से बात किया कर। यह फैसला उस शख्स का है जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं और इस धरती का सबसे अक्लमंद इंसान। इस फैसले पे आप बात करते हो, तो इसलिए ये कोई खाया वया बात नहीं है। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत के बारे में फरमाइए
لوگ برا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں. مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ اس دھرتی پر 6 لاکھ علماء کا قائد ہے. ہم کراچی سے لے کر خیبر تک لاکھوں علماء اس کی تائید میں، لاکھوں علماء. پورے پاکستان کا ایک پیر طریقت نہیں ہے جو اس کا مخالف ہو، ایک شیخ الحدیث نہیں ہے جو اس کا مخالف ہو، ایک مفتی نہیں ہے جو اس کا مخالف ہو. 4 چوروں کے اختلاف سے اختلافی مسئلہ نہیں بنتا. جو بولتے رہے. اس جیسا پرامن صاحب تدبیر اور مدبر عالم دین آپ کو سیاست اسلامیہ میں نہیں ملے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں حضور پاک کی ایک بیٹی سگی تھی، باقی 3 سگی بیٹیاں نہیں تھیں. سنیں قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت نساء آیت نمبر 170. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. قرآن کریم اس آیت میں کہتا ہے نبی پاک میں حکم دے رہا ہوں آپ 3 طبقوں کو یہ حکم سنا دیں. حکم ہے پردے کا. کل ازواجک زوجہ نہیں، ازواج جمع ہے، آپ خود سمجھتے ہو نا. زوجہ کسے کہتے ہیں؟ ایک بیوی. اور ازواج کئی بیویاں، جمع ہے، پرولر ہے، سنگولر واحد نہیں ہے. کل ازواجک اپنی تمام بیویوں کو کم سنا دیں. اگلا لفظ وبناتک، بنت واحد ہے، ایک بیٹی. بنات کئی بیٹیاں، ساری بیٹیوں کو بتا دیں. ونساء المؤمنین اور عام عورتوں کو بھی بتا دیں. تو حضور پاک علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ بیویوں کو بتائیں، بیٹیوں کو بتائیں اور مؤمنین کی عورتوں کو بتائیں. جب یہ آیت قرآن کی حضور کی کئی بیٹیاں بتا رہی ہیں تو آپ کو کس نے اختیار دیا آپ قرآن کے اوپر انکار کریں؟ قرآن کی تو ایک زبر زیر میں بھی غلطی نہیں ہے. اور اگلا جملہ شاید کوئی آپ کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ بنات کا لفظ تو ہے لیکن امت کی بیٹیاں مراد ہیں، تو انہیں جواب دینا کہ امت کی بیٹیوں کے لیے آگے لفظ موجود ہے ونساء المؤمنین، یہ تیسری عبارت الگ موجود ہے. تو یہ بناتک رسول اللہ کی اپنی بیٹیاں ہیں. ایسا نہیں ہوتا. پوری بات کریں. جماعت المسلمین کے بارے میں بتائیں. بس اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے. ہمارے کچھ جماعت المسلمین کے ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں پوری امت کافر ہے، صرف ایسی مسلمان ہے. اجی بس صرف تسی مسلمان ہو، اللہ تو ہدایت عطا فرمائے، اور کوئی نہیں آ سکتا. اور میں کیا بات کروں یار، میں اس بات پہ حیران ہوں. وہ کہتے ہیں کسی جگہ جمعہ نہیں ہوتا، صرف جمعہ ہمارا ہوتا ہے. ہمارے شہر میں ہے، صرف ان کے پاس ایک بیٹھک ہے، اس بیٹھک میں نماز پڑھتے ہیں. مسجدیں نہیں ہیں، صرف یہ بیٹھک ہے. میں نے کہا پھر تو امت ختم ہو گئی. حدیث پاک میں حضور پاک نے فرمایا قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی جن میں 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی. پورا شہر میں نے کہا تمہارے مطابق کافر ہے، 4 گنجیاں مسلمان ہیں. 80 صفیں تو چھوڑو، ادھی صفی پوری نہیں ہوتی. عجیب دنیا ہے بھائی. اسی لیے پیٹ کی باتوں کی بات نہ کریں، وہ بات کریں جو اللہ نے بتائی ہے، رسول اللہ نے بتائی ہے، صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے. تو اس بات پہ بندہ بات کرے. بعض اوقات ان چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر ہم آ کر نا اپنے بڑے مقصد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں ان جیسی باتوں کو کھڈے رہنے لگاتا ہوں کہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، اجی تم یہ بات کر رہے ہو. انہی میں سے ایک شخص سے میری بات ہوئی ہے، میں آپ کو تھوڑا شمالی پنجاب کی بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہوا کہ حضور کے بعد ہم امتی کی بات نہیں مانتے. وہ کہنا امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے حضور کے بعد امتی کی بات نہیں مانے، حضور کی مانیں گے. میں نے کہا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا آپ تو بڑے بے غیرت آدمی ہیں. وہ تو اس کی آنکھیں کیوں؟ میں نے کہا حضور کے بعد آپ بھی تو امتی ہیں نا، تیری کیوں ماننا؟ تو بڑا بے غیرت بندہ ہے، شرم نہیں آتی؟ اور میں نے اسے حرام دیا فلاں. عزت سے بات کریں. میں نے کہا حضور کے بعد تو امتی ہے تو تیری عزت ہے، جو صحابہ کا شاگرد ابو حنیفہ ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. تیرا دماغ خراب ہے. تو 2 منٹ میں اس کی ڈبری ٹائٹ ہو گئی. تو اس طرح بیٹھ کے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح محفل میں ان کو ڈسکس کر کے میں ان جیسوں کو ویلیو نہیں دیا کرتا. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.